여러분 안녕하세요. 영자신문 읽기의 김성백입니다. 오늘 여러분들이 보실 내용은 참 재미있는 내용입니다. 그런데 단어가 좀 많이 나와요. 그래서 오늘은 우리가 한번 열심히 또 달려봐야 될 것 같습니다. 바로 오늘은 헤드라인부터 보도록 하시죠. 자, 오늘 헤드라인 내용을 보시면요. French lawmakers, 프랑스의 의원들이 discuss minimum weight for models. 모델을 상대로 최저 몸무게를 논의하고 있다라고 하는 내용입니다. 이제는 모델도 어느 정도 살이 붙어야 모델을 할 수 있는 시대가 되는 게 아닌가라는 내용인데요. 전체 내용을 한번 들어보시겠습니다. French lawmakers discuss minimum weight for models. The French Parliament is debating legislation that would set a minimum weight for female models. Supporters of the bill say that it is necessary to combat the persistence of anorexia, according to foreign news reports. If the Parliament approves the legislation, modeling agencies and fashion houses that hire models whose body mass index measurements are short of minimum requirements would face criminal penalties. Models would have to present a medical certificate showing a BMI of at least 18, about 55 kilograms for a height of 175 centimeters before being hired for a job. Violators would face fines of up to $83,000 and a jail sentence of up to 6 months. So far, the fashion industry has opposed the legislation. 참 재밌는 내용입니다. 프랑스 의회가 여성 모델의 최저 체중을 정하는 법안을 논의 중인데요. 이 법안을 지지하는 사람들은 이 법안이 거식증을 맞서 싸우는데 필요하다라고 주장하고 있습니다. 이 법안이 통과되게 되면요. 체질량 지수라고 하는 수치가 있는데 여기에 최저치에 미달하는 모델을 고용하는 에이전시나 혹은 패션하우스의 경우에는 형사처벌을 받을 수 있다고 합니다. 자, 먼저 Today's Keywords부터 들어보시겠습니다. Parliament, legislation, persistence, anorexia, body mass index, measurement, be short of, criminal, present, certificate, violator, fine, sentence. 단어가 어렵죠? 거기다가 또 왜 이렇게 많은지 오늘 하루는 저를 좀 용서해 주셔야 되겠습니다. 자, 그러면 세부적인 내용부터 좀 볼까요? The French Parliament. Parliament이라는 단어 처음부터 우리의 심장에 비수를 꽂는데요. Parliament이라고 하는 단어는 의회라고 하죠. 우리나라에도 의회가 있습니다. 근데 우리는 이 의회를 국회라는 우리말로 부르고요. 영어로는 The National Assembly라고 부릅니다. 자, 어쨌든 프랑스의 의회가 is debating legislation 이라고 되어 있군요. 역시 legislation, 법안이라고 얘기하죠. 그러니까 법안에 대해서 지금 논의를 하고 있는데요. 이 법안이 어떤 법안인 거 했더니 that would set a minimum weight for female models. 이때 중요한 게 would예요. 법안이 나왔을 때 이 법안을 설명할 때 that절로 보통 쓰는데요. 이때 꼭 would를 씁니다. 왜냐하면 법안은 통과가 되면 법이 되지만 통과가 안 되면 사장됩니다. 없어져요. 그래서 이 법이 통과가 된다면 이란 개념으로 꼭 would를 써줘야 합니다. 자, 이 법안은 바로 여성 모델들을 위한 미니멈이죠. 최저 몸무게를 정하게 됩니다. set은 정하답니다. 예컨대 set a minimum wage라고 하면 최저 임금을 결정하다라고 할 때 쓰는 표현이기도 합니다. Supporters of the bill say. supporter는 꼭 짚고 넘어가야 되겠는데요. 우리가 뒤에 뭐가 나오든 간에 이번에는 법안이라고 하는 빌이 나왔죠. 아까 나왔던 legislation도 법안이고요. 빌도 법안인데요. 차이점은 빌은 셀 수 있습니다. one bill, two bills. 그렇지만 legislation은 무관사로 추상명사로 쓰는 게 일반적이고요. 뭔가를 지지하는 사람들을 supporters of something 이렇게 쓰면 되겠고요. 반대하는 사람들은 opponents of something이라고 얘기합니다. 즉, 이 법안을 지지하는 사람들의 입장은 뭐냐? That it is necessary to combat the persistence of anorexia. 어렵군요. persistence라고 하는 말은 우리말로 고집,
지속성 이럴 때 쓰는 말이고요. anorexia,는 여러분 정말 많이 들어보셨을 거식증이라고 하는 질환입니다. 직역을 하자면 이 법안이 거식증의 고집이나 지속성과 맞서 싸우는 데 필요하다. 우리말답지 않죠? 항상 자연스러워야 되기 때문에 이 법안이 사라지지 않고 있는 거식증을 해결하는 데 필요하다라고 밝히고 있습니다. According to Foreign News Reports. Foreign News는 외신이니까 외신 언론에서 내놓은 기사에서 나온 내용입니다. If the Parliament approves the legislation, 만약에 프랑스 의회가 이 법안을 승인한다면 modeling agencies and fashion houses that hire models whose body mass index measurements are short of minimum requirements. 여기까지가 주어가 되는군요. 일단 모델링 에이전시는 우리말로 하면 모델 에이전시라고 보통 얘기를 하는데요. 그냥 그대로 에이전시를 쓰셔도 되겠고요. 모델 알선 업체라고 번역하셔도 되겠습니다. 그리고 패션 하우스도 마찬가지로 패션 하우스라고 우리말로 쓰는데요. 이거는 유명한 디자이너들이 운영하고 있는 의상실 같은 개념으로 보시면 되겠죠. 그런데 that hire라고 되어 있어서 body mass index measurements란 말이 있어요. body mass index가 체질량 지수라고 합니다. 자기의 키와 몸무게를 가지고 계산을 하는 방법인데요. 인터넷에 들어가시면 여러분들 충분히 활용하실 수 있는 방법입니다. 자, 어쨌든 체질량 지수 measurements, 측정치라고 하는 말인데요. 이 측정치가 are short of, 부족하다라고 할 때 쓰는 말이죠. 미달된다라고 할 때 쓰는 말인데 minimum requirement, 최저 requirement, 요구 조건, 의무 조건이죠. 의무 사항에 미달되는 모델을 고용할 경우에 이러한 모델 에이전시나 패션 하우스는 역시 would, 그죠? 이 법이 통과된다면 face criminal penalties. criminal이란 말이 있군요. criminal이란 말은 형법에 따른이라는 의미가 되겠고요. 반대말이 civil이란 말입니다. 민법에 따른이라는 의미예요. 그래서 우리가 형사소송이라고 할 때는 a criminal lawsuit 이란 말 쓰시면 되겠고요. 민사소송이라고 할 때는 a civil lawsuit 이란 말 쓰는데요. 형사처벌을 face, 직면하는 거죠. 얼굴에 갖다 대는 거니까 받을 수 있습니다. 라고 얘기하는 어려운 구문이었습니다. Models would have to present a medical certificate. 모델의 경우에는 have to, present은 제출하다라는 얘기죠. certificate은 우리가 자격증이란 말도 있습니다만, 이건 증명서라는 의미도 있어요. 그러니까 a medical certificate은 의료 증빙 자료 정도로 보시면 될 것 같네요. 모델의 경우에는 의료 증빙 자료를 제출해야만 할 텐데요. 어떠한 자료냐면 showing a BMI, body mass index라고 하는 체질량 지수가 of at least 18, 최소한 18 이상은 돼야 된다라고 하는 의료 증빙 자료입니다. 자, 우리가 BMI라고 하는 체질량 지수가 18이라고 하면 어느 정도 수치인지 헷갈린단 말이죠. 그래서 설명을 해줍니다. About, 약 55 kilograms for a height of 175 cm. 175cm의 신장에 대해서는 55kg가 나가야 된다는 얘기죠. 그렇군요. 그것도 before being hired for a job. 바로 이 모델 일자리에 고용되기 전에 제출해야 된다는 내용입니다. 어기면 어떻게 될까요? violators. 우리말로는 violate가 어기다라는 의미이기 때문에 violators는 법을 어기게 되면 이 사람들은 would face fines of up to $83,000 and a jail sentence of up to 6 months. 여기서 끊어야 되겠군요. 자, 보니까 fine이란 말도 나오고 sentence란 말도 나왔는데 분위기가 좋은 분위기는 아니죠. 이때 fine은 좋은이라는 의미가 아닙니다. 복수로 썼으니까 명사라는 거죠. 범칙금을 얘기할 때 쓰는 말이에요. 벌금. sentence는 형량을 얘기하는데 공통적으로 up to라는 단어가 나옵니다. 이 up to라고 하는 단어가 숫자 앞에 붙었을 때는 최대, 최고라는 의미예요. 자, 그렇다면 법을 어기는 사람은 최고 83,000달러의 범칙금을 받게 되거나 이렇게 되는데요. 최고, 그렇죠. 혹은 바로 최고 6개월이니까 6개월 미만의 jail sentence, 실형을 받게 됩니다. So far, 지금까지는 이라는 말로 쓰는데요. 당연히 지금까지니까 현재 완료형으로 문장이 구성되겠죠. The fashion industry has opposed the legislation. 패션 업계에서는 oppose, 반대하다라고 할 때 쓰는 타동사입니다. 뭐를? 이번 법안을 반대하고 있습니다.
자, 여러분 오늘 조금 어려운 내용이었는데요. 전체 내용을 다시 한번 듣고 정리하겠습니다. French lawmakers discuss minimum weight for models. The French Parliament is debating legislation that would set a minimum weight for female models. Supporters of the bill say that it is necessary to combat the persistence of anorexia, according to foreign news reports. If the Parliament approves the legislation, modeling agencies and fashion houses that hire models whose body mass index measurements are short of minimum requirements would face criminal penalties. Models would have to present a medical certificate showing a BMI of at least 18, about 55 kilograms for a height of 175 centimeters before being hired for a job. Violators would face fines of up to $83,000 and a jail sentence of up to 6 months. So far, the fashion industry has opposed the legislation. 자, 잘 들어보셨나요? 자, 이번 코너는 이 말은 어떻게, how to say in English 라는 부분이죠. 오늘도 두 가지를 준비했는데요. 모델들도 이제는 삐쩍 말라서는 곤란하다, 퇴출하겠다 라는 법안이 나타나고 있는데요. 사실상 이번 일이 발족된 가장 큰 계기는 몇 년 전에 정말 유명한 모델 한 명이 거식증으로 결국은 사망하는 사건이 있었기 때문입니다. 그러다 보니까 이제 우리 같은 사람들도, 저는 좀 예외가 되겠습니다만 몸무게라든가 몸에 참 신경을 많이 쓰는데요. 우리가 오늘 알아볼 내용은 외모지상주의와 외모가 경쟁력이다라고 하는 말입니다. 정말 많이 쓰는데 역시 영어로 쉽지 않습니다. 자, 외모지상주의, 영어로 어떻게 쓰면 좋을까요? 어렵지 않습니다. Looks are everything culture 혹은 phenomenon 이렇게 쓰시면 되겠죠. Looks are everything, 외모가 모든 것이다 라고 생각하는 culture나 phenomenon, 문화나 혹은 현상을 우리가 외모지상주의라고 생각하시면 되겠습니다. 자, 외모가 경쟁력이다 라고 할 때 우리가 외모라고 하면 자꾸 appearance, 맞죠? appearance라고 생각하고요. 경쟁력이라고 하면 competitiveness라는 말을 씁니다. 맞습니다. 국가의 경쟁력 할 때도 competitiveness라는 말을 쓰는데 그러다 보니까 외모가 경쟁력이다 라고 할 때 appearance is competitiveness라는 말을 그냥 붙였습니다. 이걸 우리가 콩글리시라고 얘기하죠. 영어는 크게 세 가지가 있는 것 같아요. 하나는 콩글리시, 뭔지 아실 거예요. 그리고 English, 그리고 세 번째는 somewhere in between. 콩글리시는 아닌데 잉글리시는 아니에요. 원어민이 듣는 이해는 하는데 자기네들은 그렇게 잘 안 쓰는 표현들이 있습니다. 자, 그렇다면 과연 어떻게 써야 될까요? 가장 많이 쓰는 표현 중에 하나는 good looks. 외모가 경쟁력이라는 얘기는 일단 예뻐야 된다는 얘기니까요. Good looks often lead to more opportunities in life. 훌륭한 외모는 살면서 더 많은 기회로 이어지는 경우가 종종 있다. 많은 경우 더 많은 기회로 이어진다라는 개념으로 외모가 경쟁력이다라고 할 때 쓰면 되겠는데요. 이런 외모가 경쟁력이다라는 말은 문맥에 따라서 조금씩 바뀔 수 있겠습니다. 예를 들면 취업을 준비하는 취준생의 경우에 외모가 경쟁력이다라는 얘기는 외모가 훌륭하면 취업 가능성이 더 높다는 얘기 아니겠어요? 그런 경우에는 good looks can boost your chances of getting a decent job. A decent job? 우리가 지난주에 봤었는데요. a decent job이라고 하는 말은 괜찮은 일자리죠. 그러니까 get a decent job. 좋은 일자리를 얻을 chances, 기회가 아니죠. 가능성을 boost, 끌어올려준다라는 개념으로 외모가 경쟁력이다라고 여러분 번역하셔도 정말 좋은 편이겠습니다. 자, 조금 정리할까요? Good looks often lead to more opportunities in life. 혹은 good looks can boost your chances of getting a decent job. 이렇게 쓰시면 외모는 경쟁력이다라고 할 때 쓸 수 있는 좋은 표현이라고 생각이 됩니다. 자, 마지막 코너죠. Fun Facts 코너입니다. 전체 내용을 한번 들어보시겠습니다. Park In-bi wins LPGA Tour. Korean golf heroine Park In-bi won an LPGA Tour in Singapore in early March. Park took home $210,000 in prize money, placing herself on the third on the money list, according to Yonhap. With a win, Park picked up her 13th career LPGA Tour victory. 여러분들이 다 아시는 박인비 선수에 대한 내용입니다. 참 훌륭한 분이죠. 한 분야에서 정상을 찍는다는 게 쉽지 않을 텐데요. 제목을 보니까 박인비 wins LPGA Tour라고 되어 있습니다. 여러분 그 헤드라인 읽으실 때요. 보통 이렇게 현재형으로 오면 100%는 아니지만 대체로 과거를 얘기하는 경우가 일반적입니다.
왜냐하면 내가 읽는 기사는 오늘 읽지만 이 글을 쓴 기자는 어저께 이 글을 썼거든요. 그래서 보통 헤드라인에서 현재형이 나오면 과거로 번역하는 게 일반적입니다. 항상 그런 건 아닐 수 있겠습니다만 박인비 선수가 LPGA 투어라고 해서 LPGA가 뭐일까요? Ladies Professional Golf Association. 좀 어려운데요. 그냥 여성 프로 골프 협회라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 LPGA에서 승리를 거머쥐었다라고 하는 내용입니다. Korean Golf Heroine 박인비라고 되어 있군요. 헤로인이라고 되어 있는데요. 우리가 남자는 히어로라고 하죠. 여자는 헤로인이라고 합니다. 한국의 여성 골프 영웅인 박인비 선수가 won an LPGA Tour in Singapore in early March. 3월 초에 싱가포르에서 열린 LPGA 경기에서 보통 경기를 투어라고 하거든요. 그래서 경기에서 우승을 거머쥐었습니다. Park to come $210,000 in prize money. 일단 여기서 끊어야 되겠는데요. 두 가지 표현을 아셔야 됩니다, 여러분. take home이란 말이 있고요. 전치사 in이 있어요. take home은 집에 가져가는 거죠. 보통 우리가 월급을 받을 때 나 월급이 얼마야 라고 할 땐 총 금액을 얘기하죠. 그런데 세금을 떼야죠. 그리고 순수하게 통장에 들어오는 금액을 얘기할 땐 take home pay. 집에 가져가는 돈이라고 해서 실수령액이라고 얘기합니다. 여기서 take home은 수상하다라는 말로 보시면 되겠는데요. 가져가는 거니까. 돈이 나오고 돈을 설명할 때는 여러분 전치사 무조건 in을 쓰셔야 됩니다. 이 돈이 뭔데? In prize money, 상금으로. 즉 박인비 선수가 상금으로 21만 달러를 수상했습니다. Placing herself on the third on the money list. Place oneself on the list. 그런데 그 리스트가 money list니까요. 상금 목록에서 3위를 차지하게 되었습니다. 라고 according to 연합통신에서 보도했습니다. With a win, 이번 우승을 통해서 Park picked up her 13th career LPGA Tour victory라고 되어 있군요. pickup이라고 하는 말은 차로 픽업한다는 얘기가 아니라 이땐 주워든다는 의미도 있지만 얻다라는 의미도 있고요. 받다, 획득하다라는 의미가 있습니다. 그러니까 박인비 선수가 13번째 LPGA 우승을 차지했는데요. 커리어는 뭐라고 번역해야 될까요? 우리는 커리어라고 하면 경력이라고 얘기하는데 사실 커리어를 경력이라는 우리말로 잘 번역하지 않습니다. 지금은 뭐라고 하면 좋을까요? 프로 선수 내내라는 개념이니까 통산이란 말로 번역하시면 좋을 것 같아요. 그래서 통산 13번째 LPGA 우승 트로피를 거머쥐게 되었습니다. 자, 이렇게 정리가 되어 있군요. 자, 오늘 박인비 선수의 이야기로 제가 준비한 내용은 다 마칠 수 있게 되었습니다. 여러분 꼭 복습하셔야 되겠는데요. 저희 EBS2 홈페이지에 들어오시면 언제라도 다시 보기가 가능합니다. 들어오셔서 여러 번 반복해서 들어보시고요. 그리고 실제로 따라서 읽어보시면 분명히 큰 도움이 될 거라고 생각합니다. 저는 오늘 여기까지 하고요. 다음 이 시간에 또 재밌는 주제를 가지고 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 여러분 감사합니다.